Hello everyone, I am Avinash Pawar. Today we are going to study English subject of class 10. First poem, Fire and Ice by Robert Frost. Let us first understand about the poet. Robert Frost was an American poet known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. He frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century. He was only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. So this poem, Fire and Ice. Now I am going to read this poem. You pay attention. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hedge to say that for destruction of ice is also great and would suffice. So here title is Fire and Ice. Both of these words are opposite to each other. Both of these words are contrasting to each other. This is the poem which is symbolic. Here, fire is used as a symbol of desire, wants, and lust, and ice here used hatred and war. तर आज आपण फायर आणि आईस हे दोन्ही विरुद्ध अर्थाचे शब्द आहेत. जसे आपण आग आणि बर्फ म्हणूया, अशा पद्धतीने दोन्ही पण विरुद्धार्थी शब्द याच्यामध्ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांनी वापरलेले आहेत आणि हे दोन्ही पण सिम्बॉल म्हणून यूज केलेले आहेत. एक प्रतीक म्हणून त्यांचा यूज केलेला आहे. शब्दाचा जसाच्या तसा अर्थ नाही. इथं फायर म्हणजे काय आहे की डिझायर्स आहेत. लोकांच्या काय काय इच्छा अपेक्षा असतात, काय काय त्यांना पाहिजे असतं. लस्ट आहे, वासना आहे शारीरिक, किंवा ज्या काही मटेरियलिस्टिक थिंग्ज आहेत त्या गोष्टींकडे जग आता चाललेलं आहे. आणि आईस हिअर मीन्स आईस याचा अर्थ काय आहे? तिरस्कार, हेट्रेड, युद्ध. तर असा या दोन्हींचा अर्थाचा वापर सिम्बॉलिक एक प्रतीक म्हणून फायर आणि आईसचा उपयोग केलेला आहे, ज्याचा अर्थ शब्दशः न घेता त्याच्यामध्ये एक कवीने येथे एक प्रतीक म्हणून आग आणि आईस म्हणजे बर्फ याचा उपयोग केलेला आहे. परंतु फायर म्हणजे काय? तुमच्या असणाऱ्या खूप साऱ्या इच्छा, डिझायर्स आणि लस्ट, वासना आपण म्हणूया त्याला. आणि आईस म्हणजे काय? तिरस्कार. सो हिअर now we are going to study line by line explanation. Some say the world will end in fire, some say in ice. So according to Robert Frost is say that some say the world will end fire and some say in ice. So Robert Frost here is not sure. So how we come to know Robert Frost is not sure? Because Robert Frost here uses the word some say. कोणीतरी म्हणतंय की जग हे कसं नष्ट होणार आहे? फायरने नष्ट होणार आहे किंवा आईसने नष्ट होणार आहे. इथं रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुअर नाही आहेत. आणि म्हणून द पोएट हिअर टॉक्स अबाउट 2 different beliefs regarding the end of this world. He says that he has mentioned that, and he has 2 prediction how the world will end. So some say it will end in fire, while others say it will end in ice. But in the next, for what I have tasted of desire, I hold with those who favor in fire. So again poet here mentions, according to the poet, according to the Robert Frost, fire here stand for the desire, greed, and he said that those who say the world in fire, now he is in favor. So he says that he is in favor of those who say this world will end in fire. So as he has seen the effect and the result of uncontrolled and unending desire. As we know, the Hitler has a strong desire of power. हिटलरला किती महत्वाकांक्षा होते, सत्ता कशी मिळवायची आहे. आणि मग ह्या ज्या काही आपल्या महत्वाकांक्षा असतात, अति महत्वाकांक्षा किंवा अति आपल्या असणाऱ्या इच्छा अपेक्षा, याच्यामुळे विनाशाला आपण कारणीभूत ठरत असतो. सो अशा पद्धतीने
परंतु इथे कवी म्हणतोय की माझं असं मत आहे की मला असं वाटतंय की जगाचा विनाश हा फायरमुळे होणार आहे. काही लोक म्हणतात की जग हे आगीमुळे नष्ट होणार आहेत किंवा बर्फामुळे नष्ट होणार आहेत, परंतु मला स्वतःला असं वाटतंय की जग हे आगीमुळे नष्ट होणार आहे, म्हणजेच डिझायरमुळे नष्ट होणार आहे, वॉन्ट्समुळे नष्ट होणार आहे, लस्टमुळे, फॉर द पोझेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक गोष्टींचं सुख जे आहे त्या गोष्टीमुळे, लस्ट याच्यामुळे हे जे जग आहे ते नष्ट होणार आहे. सो this is the first stanza. Now we move to the second stanza. So, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. तर इथं दोन नवीन शब्द आपल्याला पाहायला मिळतात. perish means to die, suffice means be sufficient. So again in the second stanza, he simply considered what might happen if the earth were to be destroyed a second time. So he is sure that the second time ice will be enough, sufficient to destroy the earth as nearly and effectively as the fire. So या कवितेमध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतंय, जर पृथ्वीचा विनाश हा दोनदा जर होणार असेल तर कवी इथं म्हणतो की मला माहिती आहे की जसा तिरस्कार आहे त्याच पद्धतीने आईस म्हणजे बर्फ सुद्धा हा पुरेसा आहे जगाचा विनाश करण्यासाठी. इथं बर्फ म्हणजे काय, आईसचा सिम्बॉलिक मिनिंग काय आहे, आईस मीन्स व्हॉट, हेट्रेड, तिरस्कार. So hatred is enough for the destruction, for the end of this world. So hatred, as we know, the Hitler has a strong hatred towards Jew people. So there we find that there is too much hatred between two castes, between two religions, between two states, between two nations, right? So हा जो तिरस्कार आहे दोन जातीमध्ये, दोन धर्मामध्ये, दोन राष्ट्रामध्ये, दोन राज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि तिरस्कार हा बर्फासारखा आहे. आणि बर्फ कसा आहे, हळूहळू हळूहळू माणसाचा विनाश करतो, बरोबर आहे. त्या पद्धतीने तिरस्कार सुद्धा हा जगाचा विनाश करण्यात कारणीभूत ठरणार आहे. सो हिअर पोएट मेन्शन्स देर आर टू नोशन्स ऑन द सोसायटी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, अँड अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट theory, and he is in favor of fire, and the secondly the poet considered that what might happen if the earth were to be destroyed in a second time, then enough ice is also enough to destroy the earth. So this is the poem. Now we move further. Central idea: if we don't control our emotions, they will surely lead to our doom. Doom म्हणजे काय, डिस्ट्रक्शन. जर आपण आपल्या भावनांवरती नियंत्रण केलं नाही तर मग आपला त्याचा विनाशच होणार आहे. अतिशय जास्त अपेक्षा असणं, महत्त्वाकांक्षी असणं, त्याच्यामुळे सुद्धा माणसाचा विनाश होऊ शकतो. सो ॲज फायर कॅन स्प्रेड व्हेरी फास्ट अँड कॉजेस अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो टाईम, लाईकवाईज आर डिझायर मे प्रूव्ह टू बी व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह. जसं आग जी आहे पटकन पसरत जाते आणि विनाश करते, त्या पद्धतीने आपल्या अति महत्त्वाकांक्षा किंवा अतिच्या आपल्या इच्छा आहेत त्याच्यामुळे सुद्धा आपला विनाश होऊ शकतो. So hatred causes slow destruction like ice, but it is also very harmful. जसा बर्फ हळूहळू आणि तिरस्कारामुळे सुद्धा हळूहळू विनाश होतो, तसं तोही धोकेदायक आहे. अशा स्वरूपाच्या थीम या कवितेमध्ये मांडलेल्या लेखकाने सांगितलेल्या आहेत, कवीने सांगितलेल्या आहेत. सो पोएटिक डिव्हाइस हिअर फर्स्ट, एन्जॉयमेंट. एन्जॉयमेंट म्हणजे काय, वन थॉट कंटिन्यूइंग 2 to 3 लाईन. सेकंड स्टांजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, याच्यामध्ये शेवटच्या ज्या 3 ओळी आहेत, पहिल्या सेकंड स्टांजामध्ये दुसरी ओळ, दुसरी, तिसरी आणि चौथी ओळ, याच्यामध्ये आपल्याला
एन्जॅम्पमेंट हा पोएटिक डिव्हायसेस पाहायला मिळतो. नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. आता पर्सोनिफिकेशन म्हणजे काय आहे, जसे आपण एखाद्या सजीवाचे जे काही गुण आहेत ते आपण निर्जीव गोष्टीमध्ये दाखवतो, तर आपण त्याला त्याला आपण काय म्हणतो मग, पर्सोनिफिकेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे, त्याला असं आपण म्हणतो. इनॅनिमेट थिंग्स हॅज अ ह्युमन क्वालिटी. फॉर एक्झाम्पल फायर विच सिम्बॉलायझेस डिझायर. आता इच्छा असणं, महत्त्वाकांक्षा असणं, खूप साऱ्या अपेक्षा असणं, ह्या ह्युमन क्वालिटीज आहेत. आणि फायर विच इज वी कॅन से द इनॅनिमेट थिंग्स. सेकंड वन इज आईस. आईस इज ऑल्सो इनॅनिमेट थिंग्स, निर्जीव गोष्ट आहे. वेरॅज हेट्रेड, तिरस्कार करणं, हा माणसाच्या क्वालिटीज आहेत. म्हणून माणसाच्या ज्या क्वालिटीज आहेत त्या ज्यावेळेस निर्जीव गोष्टीशी कम्पेअर केले जातात त्यावेळेस त्याला पर्सोनिफिकेशन हा फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन इज ॲलिटरेशन. ॲलिटरेशन म्हणजे काय, रिपिटेशन ऑफ साऊंड. विशिष्ट साऊंड जो आहे तो रिपीट होतो. उदाहरणं पाहूया आपण. सम सेज, जो बोल्डमध्ये यस लेटर आहे ना, तो साऊंड आहे स साऊंड, तो स साऊंड रिपीट झालेला आहे. अगेन ॲनॉफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ॲनॉफोरामध्ये काय होतं की काही वर्ड्स एक किंवा दोन ओळीमध्ये रिपीट होतात, तर आपल्याला ह्या पहिली आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये कंटिन्युअसली सम से हे वर्ड आलेले आहेत. आणि ही जी टेक्निक आहे याला ॲनॉफोरा असं म्हटलं जातं. लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो आहे तो ॲसोनन्स आहे. ॲसोनन्स म्हणजे रिपिटेशन ऑफ वॉवेल साऊंड, स्वराचं रिपिटेशन होतं आहे. उदाहरण आपण पाहूया. विल एंड इन फायर. सो ई साऊंड इज रिपीटेड. विल, E, and E, in, I, E sound is your fire, E sound. So E sound is continuously repeated. And then last one is the rhyme scheme. तर राईम स्कीममध्ये काय होतं, यमक कोणकोणते जुळतात पाहूया आपण. फायर म्हणजे ए आला, नवीन ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस ए. आईस नवीन आहे पुन्हा बी. डिझायर फायर, वरच्यासारखे शब्द आहेत. फायर पहा, डिझायर फायर, पहिल्या वेळीतला फायर डिझायर, हे यमक जुळतं आहे. म्हणून फायर, डिझायर आणि फायर पुन्हा, म्हणून त्याला काय देता येईल आपल्याला. म्हणून पहिला जो फायर आहे तो ए, दुसरा आईस आहे तो बी, तिसरा डिझायर आणि फायर ए. सेकंड स्टँजामध्ये आपण पाहूया ट्वाईस हेट. आता ट्वाईस पुन्हा आला की ट्वाईस काय आहे, आईस आपण वरती पाहिला होता म्हणजे बी परत आला. हेट पुन्हा एकदा नवीन आलेला आहे सी. आईस पुन्हा एकदा बी, वरती आपल्याला आईस केलेला आहे. ग्रेट पुन्हा एकदा सी. आणि लास्ट वन इज सफाईस. सो आईस, सफाईस, हेट, ग्रेट. So these are the rhyme scheme of this poem. So in this poem we have seen that there are two different prediction how the word will end. So some says it will end by fire, others says it will end. But poet is in the favor. Poet thinks that the word will surely end in fire. So again in the next stanza, so poet says that if he consider and what might happen if the earth were to be destroyed in a second time, he is sure that the second time ice will be enough to destroy the earth as nearly effectively as fire. So here fire, which is symbol of desire, lust, wants, and ice, which is symbol of hatred and war. So this is symbolic poem by Robert Frost. So thank you very much for watching this video.